السلام علیکم ناظرین. شعور اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور ویل ایجوکیٹڈ پرسن بھی اس نعمت سے محروم نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے شہر جھنگ میں سراؤنڈنگ ایریاز میں تو لوگ بالکل ہی لا علم ہیں. علم ایک زیور ہے مگر اس کی محرومی اس قدر زیادہ ہے کہ اس لیے پروگرام کام کی بات اویئرنیس کے لیے پراپر ارینج کیا جاتا ہے. ہمارا سلوگن ہے وی ایجوکیٹ دا نیشن. ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں نیشن کو اور اس میں لا انفارمیشن، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ کوالٹی ایجوکیشن اور فردر کرنٹ افیئر کے پروگرام بھی ہمارے ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں. آج ہم حاضر ہیں یہاں پہ ڈاکٹر عمار خان صاحب کے پاس. گیسٹرولوجسٹ کسے کہتے ہیں اور یہ کن کن امراض کے ماہر ہوتے ہیں، اس کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. ڈاکٹر محمد عمار خان صاحب جو کہ گیسٹرولوجسٹ ہیں، جنرل ہاسپٹل میں بھی یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں، ڈی ایچ کیو میں بھی یہ اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں اور سلمان سینٹر بکر روڈ بکر چنگی پر بھی یہ اپنی سروسز سر انجام دیتے ہیں. آئیے ڈاکٹر عمار خان صاحب سے گیسٹرولوجی کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جیسے کہ نام آتے ہی گیسٹرولوجسٹ، یہ ایک بڑا مشکل سا نام ہے اور بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ یہ کن کن امراض کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں. تو سر کائنڈلی میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو ہے اس بارے میں پراپر وضاحت سے بتائیے گا. جی السلام علیکم ناظرین. پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا بریف تعارف کروا دوں. میرا نام ڈاکٹر محمد عمار خان ہے اور میں نے اپنی ایم بی بی ایس کے بعد پوسٹ گریجویشن گیسٹرونٹرولوجی اینڈ ہیپاٹالوجی میں کی، جس کو ہم ایف سی پی ایس کی ڈگری جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہے اس سے کہتے ہیں. اس میں جو ہماری ڈومین تھی یا جن جسم کے اعضاء کی بیماریوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان میں ہماری منہ سے لے کر ہماری بڑی آنت کے مسائل، ہماری خوراک کی نالی کے مسائل، ہمارے معدے کے مسائل، ہمارے لبلبے کے مسائل، ہمارے پتے کے مسائل اور ہماری بڑی آنت کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، ان تمام امراض کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ان کی علامات کے حل کے لیے ہم پیشنٹ کو ادویات دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گیسٹرو کی بیماریاں کن وجوہات کے بنا پر ہوتی ہیں؟ اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے بات کریں تو یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. ہمارے جسم میں ہر حصے کی مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہماری خوراک کی نالی ہے اور جو ہم کامن ڈیلی روٹین میں یہاں بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خوراک کی نالی کے اندر خوراک کے پھنسنے کی شکایت ہوتی ہے، خوراک رکنے کی شکایت ہوتی ہے، جسے ہم نارمل زبان میں خوراک کا اٹک جانا کہتے ہیں. اس کو لوگ بہت نارمل لیتے ہیں، لیکن ہماری میڈیکل کی زبان میں یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ جب بھی ہماری خوراک کی نالی میں خوراک رکے، ہمیں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اس میں ہماری سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے، منہ میں کڑواہٹ کی شکایت ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں، منہ میں کڑوا پن کا آ جانا. اس کے بعد ہم آگے چلیں تو معدے کے مسائل ہیں، جس میں معدے کا درد کا ہونا، معدے میں جلن کا ہونا، معدے میں تیزاب کا بہت زیادہ بننا، معدے کے اندر السر کا بن جانا. بعض اوقات کچھ لوگوں کو السر کے بننے کی وجہ سے خون کی الٹی یا کالے رنگ کی الٹی کی شکایت بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جسم کا آرگن ہے جسے ہم لبلبا کہتے ہیں. لبلبے کے مسائل کیا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر لبلبے کا اٹیک ہوتا ہے، جس طرح کہ دل کا اٹیک ہوتا ہے، ان کو بھی شدید قسم کا درد ہوتا ہے معدے کے اندر، اور وہ درد نارملی معدے کے درد سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا علاج سادہ معدے کے درد سے مختلف ہوتا ہے. سو اس کے لیے بھی پراپر ڈاکٹر کے پاس پہنچنا اور اس کی انویسٹیگیشنز کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم لبلبے سے آگے چلیں تو ہماری آنتیں آ جاتی ہیں. آنتوں کے مسائل بہت سے ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں میں پرانے موشن کی شکایت ہوتی ہے، لمبے عرصے سے پخانے لگے ہوئے ہیں جی، وہ بار بار موشن کی دوائی لیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے موشن ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اس میں بہت سی امراض ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے تشخیص کے لیے ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس میں پخانے میں خون کا آنا، بڑے پخانے میں خون کا آنا، بڑے پخانے میں پیپ کا آنا، بڑے پخانے میں مک کا آنا، مریض کا مسلسل وزن گرتے جانا، بھوک کا نہ لگنا، مسلسل بخار کی شکایت رہنا، آنتوں یا پیٹ میں گرٹیوں کی شکایت بن جانا جسے ہم آنتوں یا پیٹ کا کینسر کی شکایت کہتے ہیں. یہ تمام مسائل ہماری ڈومین میں آتے ہیں اور ان کو ایک گیسٹرونٹرولوجسٹ پراپر طریقے سے ڈائگنوز بھی کر سکتا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی پیشنٹ کی مدد کر سکتا ہے. جیسے یہ آپ نے ابھی مینشن کیا ہے تو یہ اسے ہم علامات بھی کہہ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل. کہ جیسے بھوک کا نہ لگنا، جسم کا جو ہے وہ کمزور ہو جانا، وزن میں کمی ہونا، وزن میں کمی ہونا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو سر کیا ان کا تعلق ہمارے نفسیاتی مسائل کے ساتھ بھی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, एक टर्म हम यूज करते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया की। ये एक बहुत कॉमन एंटिटी है हमारी कम्युनिटी के अंदर। 60-70% लोग फंक्शनल डिस्पेप्सिया का शिकार होते हैं। हमारी डेली रूटीन में आप मरीज देख रहे होते हैं, रोजाना आपके बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उन्हें बता सकें कि असली खतरनाक बीमारी उनको लाक है, लेकिन उसके बावजूद उनका मैदा मसाइल का शिकार होता है, उनकी खुराक हजम नहीं हो रही होती, मैदे में तेजाबियत ज्यादा बन रही होती है। इन तमाम चीजों की वजह उनकी ज़हनी परेशानी है या उनके डेली जिंदगी के मसाइल हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंतों के अंदर, मैदे के अंदर तेजाब की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है और वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रही होती है। तो सब हमारा लाइफ स्टाइल इसके साथ बड़ा कनेक्टेड है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे लाइफ स्टाइल का हमारे मैदे के मसाइल से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारी डेली रूटीन में हम देखें, हमारे खुराक का पैटर्न ठीक नहीं होता, हम घर की ग़िज़ा खाने में बहुत शौकीन नहीं होते या बहुत ज्यादा बाहर के खाने के शौकीन होते हैं, जिसमें मुरगन ग़िज़ाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी चीजें, बर्गर, जिंगर, ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है। ये आम बंदे के नहीं, हमारे घरों में भी ये चीजें नॉर्मली इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनका मुसलसल इस्तेमाल हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह है, जिसकी वजह से मैदे में बार बार एक ही चीज, जिसमें चीज का इस्तेमाल ज्यादा होना, ये तेजाब की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। हमारे मैदे की दीवारें नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह ने तेजाब बर्दाश्त करने की सकत उनमें बहुत ज्यादा रखी है, लेकिन जब एक मखसूस हद से ज्यादा तेजाब पैदा होता है रोजाना के बेसिस पे, वो हमारे मैदे की दीवारों को कमजोर कर देता है और फिर अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो सब नाश्ता का ना करना, ब्रेकफास्ट हम जो कहते हैं, खासतौर पे हम बेड टी लेते हैं, इस तरह की भी चीजें जो हैं, ये भी देखते हैं कि हम नाश्ता नहीं करेंगे तो शायद हम अपना वजन जल्दी कम कर पाते हैं। लोग डाइटिंग में नाश्ता छोड़ देते हैं, तो इट्स नॉट गुड, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हम ओवरनाइट फास्टिंग में होते हैं। हम अगर 8 बजे रात को खाना खाएं तो सुबह 8 बजे हम नाश्ते की रूटीन बनाते हैं अपनी। अगर हम ओवरनाइट फास्ट करते हैं तो होल नाइट हमारा मैदा खाली रहता है, तेजाब पैदा होता रहता है। वो तेजाब जब हम खाना लेते हैं तो उससे डाइल्यूट हो जाता है, जिससे उसकी शिद्दत में कमी हो जाती है। सब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रात को खाना खा के लेट नाइट और फिर सो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये एक बहुत गलत रूटीन है। हमें हमारे मैदे को सख्त ग़िज़ा मैदे से आगे भेजने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और हमारी लिक्विड डाइट विद इन 3 to 4 मिनट्स आगे चली जाती है हमारी छोटी आंत के अंदर। जब हम खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं तो मैदे की हरकत डिस्टर्ब होती है, वो खाना हमारा मैदे के अंदर मौजूद रहता है, वही तेजाब हमारे मैदे में मौजूद रहता है और लेटने की वजह से वो तेजाब हमारे मैदे से निकल के हमारी खुराक की नाली की तरफ जाता है, जो कि नॉर्मली तेजाब को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनी है। जब वो बार बार हमारी खुराक की नाली तेजाब को एक्सपोज होती है तो वहां पे सोजिश होना शुरू हो जाती है, जिसे हम एसोफेजाइटिस कहते हैं अपनी जबान में। और उसके बाद जब सोजिश बढ़ती है तो वहां पे अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। बाद वो अल्सर ब्लीड करते हैं, मरीज खून की उल्टी के साथ आ जाता है। शुक्रिया सर, ये हमारे झंग के सौगात है, 14 स्वीट उनके सर ये गिफ्ट है। जैसे कि नाजरीन, आवाज मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम काम की बात के थ्रू हमने इस मिशन को लेकर चल रहे हैं कि नेशन को एजुकेट करना है। नेशन को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम करते रहते हैं, खा वो लॉ इंफॉर्मेशन हो, खा वो हेल्थ इंफॉर्मेशन हो, खा वो क्वालिटी एजुकेशन हो। मगर इन तमाम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम को उस वक्त तक वाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता, आप तक वो अवेयरनेस तब तक नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक डॉक्टर मोहम्मद अमार खान साहब जैसे कोऑपरेटिव डॉक्टर्स हमारे साथ तावन ना फरमाएं। सर, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमें वक्त दिया और हमारी झंग कम्युनिटी को इस तरह की एक खास और अहम मालूमात से फराहम। जी मेहरबानी, हम हर वक्त हाजिर हैं जी। जब भी आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक शेयर करना चाहें या कोई पैगाम देना चाहें जहां हमारी जरूरत हो। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे आवाज मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जो कि एक इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम है जिसके थ्रू ऑल ओवर द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों तक डिलीवर होती है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान आसिफ इकबाल को और गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अमार खान साहब को सलमान सेंटर बक्का रोड झंग सदर से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।